मु 10 वर्ष पूर्वरु एक सहर रे विवाह करिथिली। शिक्षित मोर स्वामी रोहित सहर रे काम करंती। से जणे भल लोक, किंतु तांक काम जोगु से रोजगार करंती। से अधिकांश दूर रे रुहंती। मु तांक प्रेमरु बहुत कम पाइछि। एतेबेले मु भाबुछि मु केते एकाकी। मु इच्छा करे जे मो स्वामी मते यथेष्ट समय देई परिबे। तापरे मु भाबुछि एक भल जीवन बंचिबा पई आपनंकु जणे रोजगारक्षम स्वामीर आवश्यकता अछि, जहा मोर अछि। मोर स्वामी मोर ससुर अछंती एवं मोर कोनोसी संतान नाही। भगवान मते संतान देई आशीर्वाद करिनाहंती। जदि मो स्वामी मते समय देउनाहंती तेबे भगवानंकर दोष कौन? रहिबाकु दियो। मु एही परिवार रे खुशी। मो विवाह पूर्वरु मो सासु मृत्युवरण करिथिले एवं तांकर कोनोसी भौणी किंबा भाई नथिले। आमर एक बहुत छोट परिवार थिला। मो ससुर घरर मालिक। तांक बयस प्राय 70, किंतु से एते सुस्थ जे से युवक देखा जाउछंती। तांकर लंबा घन दाढ़ी, टिके धूसर रंग, किंतु तांक आखिरे सेही चमक। जाहा हेउ, आजि मु आपणंकु एक कहानी सुनाउछि जहा आपणंकु भल लागिबो। दया करी एहाकु संपूर्ण सुनंतु। एहा सेही दिन विषय रे जेतेबेले मु प्रथम थर पई मो ससुर घरकु आसीथिली। ना विवाह परे नुहे, ताहा पुरुणा मु आपणंकु धीरे धीरे कहिबी। विवाह परे रोहित एवं मु सहर रे रहुथिलु, कारण तांकर सेठारे चाकिरी थिला। किंतु गोटिए दिन रोहित कहिला, अंकिता बापा गारे एका अछंती। वर्ष वर्ष धरी मांक देहांत होईगला। तुमे किछि दिन पई तांक घरकु जिबा उचित, कारण मो विभाग मोते 30 दिन पई अन्य जिल्लाकु पठाइछि एवं मु काली जाउछि। तापरे मु मध्य गाकु फेरी आसीबी, कारण मु ड्यूटीरु क्लांत होइजिबी एवं मु पूरा 1 मास छुट्टी नेबी। तापरे आमे दुहे पूरा 1 मास पई बापांक सहित गारे रहिबा। मोर अन्य कोनोसी विकल्प नथिला। मु किछि घंटा पई एका रहि परिबी, किंतु गोटिए मास पई कष्टकर लागुथिला, कारण किछि काम अछि जहा केवल पुरुष माने करि परिबे। जेपरि कि घर काम, बाजार रु जिनिस किनिबा, घरर जिनिस पत्र करिबा, बैंक जिबा इत्यादि, जहा तुमे अन्य काहाकु देई परिबो नाही। मु राजी हेली एवं द्वितीयतः मु गाकु भल पाउथिली। वायु, खेत एवं घरर पुरुणा कांथ। तापरे मु प्याक करी गाकु ट्रेन धरी गली। मो स्वामी मो ससुरंकु पूर्वरु जणाई देइथिले जे मु गोटिए मास पई गाकु आसुछि एवं मते स्टेशन रु नेबाकु जाउछि एवं मो ससुर मते नेबाकु आसिले। से मते देखि हसी कहिले, बोहू एहा एक भल यात्रा। तांकर स्वर गभीर थिला, एक स्पर्श जहा टिके दुर्बल अनुभव कराइथिला, किंतु एक सुंदर स्वर रे मु उत्तर देली, हाँ बापा एहा एक सुंदर यात्रा थिला। मु एक लाल साड़ी पिंधिथिली जहा टिके टाइट थिला। ओल्हाइबा समय रे मोर बैग पड़िबाकु जाउथिला। मो ससुर शीघ्र एहाकु धरी पकाइले। तांको हाथ मो अंटाकु छुईला, मोते टिके चमकाई देला, किंतु से कहिले, सावधान रुह बोहू, तुमे पड़ी जाइथांत। मु हसी कहिली, हाँ बापा धन्यवाद। सेही हाथटी उद्देश्यमूलक मने हेउथिला, किंतु एहा हुए तो एक दुर्घटना थिला। तापरे आमे गाड़ी रे बसी गा रास्ता को जाउथिलु। से कथाबार्ता आरंभ कले, बोहू तुमे केमिति अछ कुह एवं मो पुओ किपरि अछ। मु कहिली, सबु किछि ठीक अछि बापा, मोते कुह से किपरि अछंती। से कहिले, बोहू मु मध्य भल अछि, किंतु मो सहित अन्य केही थिले भल होइथांता, किंतु एबे तुमे एठारे अछ, सबु किछि ठीक होइजिबो। मु कहिली, हाँ मु सबु किछि देखिबी। से हसिले, हम तुम परि जणे छोट बोहू पाइबा घरकु सजाड़ी दिए। एहा हुए तो एक प्रशंसा थिला। आमे घरे पहुंचिबा बेळकु संध्या होई जाइथिला। घरटी पुरुणा थिला। घरटी बड़ थिला। एक बड़ अगणा एवं उपर महलारे 2टी कोठरी थिला। तळे मो ससुरंक कोठरी एवं उपर महलारे मोर कोठरी। मु मोर जिनिस पत्र रखिली, गाधोइली एवं फ्रेश हेली। मु एक हालुका साड़ी पिंधिली, टिके सफा सुतुरा, किंतु गारे एहा कौन पार्थक्य सृष्टि कला। मु तळ महलाकु आसिला परे मो ससुर चा तियारी करुथिले। बोहू किछि चा पियो। मु बसिगली। से मो पाखरे थिबा एक चेयर टाणी बसिगले। से मोते चा देबा समयरे तांको हाथ मोर हाथकु खसिदेला। तांको हाथ गरम चा परी गरम मो हाथकु छुइला। मु कहिली, बापा तुमे मते काहिकी हैरान करूछ, मु तियारी करिबी। से कहिले, ना बोहू तुमे क्लांत होई गलणी, मु एहार जत्न नेबी। तुम रात्रि भोजन पई कोन रांधिब। मु भाबिली से हुए तो रात्रि भोजन विषय रे कथा हेउथिबे। तुमे जाहा कहिब। मु कहिली। से हसिले, बोहू एहा तुमर इच्छा, तुमे जाहा परिवेशन करिब मु खाइबी। मु हसिली। तापरे आमे गा खेत विषय रे कथाबार्ता आरंभ कलु। से मते कहिले,
ବୋହୂ ଏଥର ଆମର ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭାବ ଅଛି। ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲି। ଖାଇବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବୋହୂ ତୁମ ହାତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲଣି, ଶୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଶୋଇପାରୁନାହଁ ତେବେ ତଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବି। ମୁଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ରାତି ବିତାଇଲି। ଭାବିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏକା ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ସାଥୀ ଚାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ଗାଧୋଇଲି। ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସାର୍ଟଲେସ୍, କେବଳ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଝାଳରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ସେ ବୁଲିପଡ଼ି କହିଲେ, ବୋହୂ ଆସ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କର, ତୁମର ଶରୀର ଫିଟ୍ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ଯା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ନା ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ଆସନ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁମର ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ମୋର ପଲ୍ଲୁ ସଜାଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହସି କହିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ପରେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ ରୋହିତ କେବେ ଆସିବେ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଖୁସି। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଘର କାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ବୋହୂ ଚାଲ କ୍ଷେତ ବୁଲିଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ଆମେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲୁ। ପବନ ବହିଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପଡୁଥିଲା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ ସାବଧାନ ରୁହ, ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ହସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛି। ଆମେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଯୌବନର କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଝିଅମାନେ ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରେ ଅଛି, ଠିକ କି? ସେ ହସିଲେ, ହଁ ତୁମେ ମୋ ଝିଅ। ଝିଅ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସହରରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକା ଅନୁଭବ କରେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ କି? ଏହି ବୟସରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମ ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବୁ। ସେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏପରି କିଛି କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା କରୁଥିଲେ ଯାହା ମୋତେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ କଣ ହେଉଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କପଡ଼ା ଧୋଉଥିଲି, ମୋ କେସ୍ ଓଦା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁମର କେସ୍ ଶୁଖାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ କେଶକୁ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ଏହା ଏତେ ନରମ ରେଶମ ପରି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମର ମା ପରି, ତୁମର ମା ପରି। ହଁ ଝିଅ, ତୁମର ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କେସ୍ ଠିକ ତୁମ ପରି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର କେସ୍ ଦେଖେ ମୁଁ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି ବୟସରେ ଏକା ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିବୁ ଏବଂ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ଆଜି କ୍ଷୀର ଗରମ କର, ଆମେ ଏକାଠି ପିଇବା। ମୁଁ ଏହା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ଆମେ ବସିଗଲୁ। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଗରମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ମିଠା ଲାଗେ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ବାପା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମା ମୋ ପାଇଁ ଏପରି କ୍ଷୀର ତିଆରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ପିଇବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ, ବୋହୂ ଯଦି ତୁମେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତେବେ ତଳକୁ ଆସ, କାରଣ ଗାରେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ଗାରେ ଭୂତର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ? ତାପରେ ସେ ହସି କହିଲେ, ବୋହୂ ମୁଁ କେବଳ ମଜା କରୁଥିଲି, ତୁମେ ଭୟ ବିନା ଶୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଉପର ମହଲାରେ ଶୋଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଠିନ ଶୋଇବି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ? ସେ କହିଲେ, ଘରର ଏକ ପୁରୁଣା ଗୁପ୍ତ କଥା। ଆମେ ପଛ କୋଠରୀକୁ ଗଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକର ଏକ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଲେ। ଏହା ମୋର ଯୁବାବସ୍ଥାର ଡାଏରୀ, ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ନିଆଁ ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଲାଲ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଠିକ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ
ଆଜି ମତେ ଏକ ମସାଜ ଦିଅ। ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ କହିଲି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଦ କରେ। ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଦ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଗରମ ଥିଲା। ବୋହୂ, ତୁମର ପାଦ ଏତେ ନରମ। ମୁଁ କହିଲି ଯଥେଷ୍ଟ ବାପା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିବା ଜାରି ରଖିଲେ। ବୋହୂ, ରୋହିତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ତୁମ ପରି ଜଣେ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଝିଅ ପାଇଛି। ବୋହୂ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ପରି। ମୋର ଏପରି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଇପାରିବି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଅର ପ୍ରେମ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଝିଅର ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଝିଅର ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରେ ସେ କହିଲେ ଝିଅ, ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମତେ ଜଣାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରକୃତ ବାପା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମତେ ବାପା ଡାକୁଛ ମୋର ହୃଦୟ ଖୁସି ହୁଏ। ହଁ, ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ମୋ ଝିଅ ମତେ ଡାକୁଛି। ଏହିପରି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କହିଲେ ଝିଅ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧ, ତୁମର ହାତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସେ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବନ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଝିଅ, ଝରକା ବନ୍ଦ କର, ପବନରେ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା, ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଝିଅ, ଆଜି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ସେହି ବଗିଚାକୁ ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଫୁଲ ଲଗାଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଝିଅ, ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପରି ନାଜୁକ। ତୁମର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥାଏ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାପା। ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ପସନ୍ଦ କରେ? ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଝିଅ କଣ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ଅପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ କି ପ୍ରକାରର ବାପା? ତାପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ବସି କଥା ହେଲୁ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଝିଅ, ତୁମେ ଆସି ଘରେ ଆଲୋକ ଆଣିଲ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ରହିବି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେବେ ମୁଁ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ପାଇବି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲି। କ୍ଷୀର ଫୁଟୁଥିଲା। ସେ ଆସିଲେ। ବୋହୂ, ଏହା ଫୁଟୁଛି। ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ପରିଚାଳନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମେ ଗରମ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହସିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହିଲେ ବୋହୂ, ଆଜି ମତେ ଏକ କାହାଣୀ କୁହ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର କଲେଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମସଲାଯୁକ୍ତ। ସେ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଚମକୁଥିଲା। ବୋହୂ, ତୁମ ଜୀବନ ମଜାଦାର। ତୁମେ ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋର ତୁମ ପରି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରାତି। ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ଉପର ମହଲାର କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥିଲା ଏବଂ ଘରର ପୁରୁଣା କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କକ କକ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗାରେ ଭୂତର କାହାଣୀ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ହୁଏତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱର ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ମୋ ରୁମରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିଛଣା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୀରବରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଚମକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଚମକ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ବନ୍ୟ ପଶୁର ଆଖି। ମୁଁ ଡରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହସି କହିଲେ ବାପା, ତୁମେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ହସ ଥିଲା। ଝିଅ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ଉଷ୍ମ ନଥିଲା, ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ମୁଁ ଥରି ଉଠିଲି। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାଏରୀ ଦେଖାଇଥିଲି? ସେହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମୋର ନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ହଁ ଝିଅ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘରେ, ଏହି କୋଠରୀରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦମନ କରିଦେଲି। ଏବେ ସେ ଭୂତ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ମୋର ହୃଦୟ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଏକ ମଜା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପାଗଳାମି ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଠିକ ତୁମ ପରି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲି, ତାକୁ ମାଲିସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାରଣ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ତୁମେ ତାର ସ୍ଥାନ ନିଅ। ମୁଁ ଏକା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କୋଠରୀ ଦେଇ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲା
ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ କୋଣରେ ଏକ ଛାଇ ଦେଖିଲି। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପଚିଗଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଖାଲି। ସେ ମୋ ଶାଶୁ ଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହସିଲେ। ଦେଖ, ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ରହିବୁ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଠି ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଜୁଳି ଚମକିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଛାଇ ରାକ୍ଷସ ପରି ଲମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିଲି। ସେ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ରହିଛି। ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି। ଏକା ଆସ, ଏବେ ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବେକରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଯେପରି କେହି ମୋତେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି। ରୋହିତ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଡାଏରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋହୂ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହି କାହାଣୀ ସତ୍ୟ କି ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାତିରେ ସେହି ଥଣ୍ଡା ହାତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀରେ।